जम्मू कश्मीर च मुठभेड़ च पंजाब दा जवान शहीद। अतवादियां नाल लोहा लैंदियां तरनतारन दे सिपाही जसवीर सिंह ने वारी जान। नौगाम च सुरक्षा बलां ने 3 दहशतगर्दां नूं कीता है ढेर। पंजाब च सामने आया ओमिक्रॉन दा पहला केस। नवां शहर च स्पेन तो आए शख्स च होई पुष्टि, हुण नैगेटिव आई रिपोर्ट। ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ। 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਿਟਾਰਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਵਿਕਟਰੀ ਮਾਰਚ। 3 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ। कई अहम ऐलान किए जाने की संभावना। ड्रग केस च फसे मजीठिया की अगाऊ जमानत की पटिशन ते थोड़ी देर च हाईकोर्ट च होएगी सुनवाई। पंजाब सरकार वालों पी चिदंबरम करनगे पैरवी। मोहाली अदालत ने रद्द कर दी सी मजीठिया की अर्जी। शक के घेरे च लुधियाना ब्लास्ट केस के मुलजम के करीबी सूत्रों मुताबक गगनदीप की पत्नी ते महिला मित्र के खात्यां च विदेशों तो ट्रांसफर होए लाखां रुपए। धमाके तो 10 दिन पहला अमृतसर भी गया सी मुलजम। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर के नाल। जम्मू कश्मीर च मुठभेड़ च पंजाब का एक जवान शहीद हो गया है। नौगाम च अतवादियां नाल मुकाबले च सिपाही जसवीर सिंह शहीद हो गए ने। तरनतारन दे रहन वाले सन। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 अतवादियों को ढेर किया है। मुठभेड़ च 3 होर जवान भी जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर च मुठभेड़ च पंजाब का जवान शहीद होया है। नौगाम च अतवादियों नाल मुकाबले दे विच तरनतारन दे सिपाही जसवीर सिंह शहीद हो गए ने। हालांकि 3 होर जवान भी जख्मी हुए ने। मुठभेड़ दे विच सुरक्षा बलों ने जैश के 3 अतवादियों को ढेर कर दिता। इस मुठभेड़ के दौरान पंजाब का जवान सिपाही जसवीर सिंह शहीद हो गया है। कुलगांव इनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है और 2 लोकल टेररिस्ट है। उसके पास से 2 AK-47 एक M4 राइफल मिला है। ये कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। दूसरा इनकाउंटर जो अनंतनाग में हुआ था डोरू एरिया में, उसमें इनिशियली फायरिंग में एक टेररिस्ट मारा गया और आर्मी के 3 जवान और एक JK पुलिस के जवान जख्मी हो गए। बाद में चारों को BB कैंट लाया गया। रात में एक मार्टीरम को प्राप्त किए आर्मी के जवान। बाकी तीनों स्टेबल हैं, शहीद हुआ है। और इनकाउंटर को रात में कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर फिर शुरू हो गया और उसमें बाकी 2 टेररिस्ट मारे गए। टोटल 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं और 4 लोकल टेररिस्ट मारे गए। जैश मोहम्मद के टोटल 6 टेररिस्ट मारे गए हैं। अनंतनाग तो साडे सहयोगी मुदस्सर कादरी जुड़े ने होर गलबात दे लई। मुदस्सर, क्या कुछ जानकारी है इस एनकाउंटर के बारे में? मुदस्सर, आपको आवाज मिल पा रही है? और इस दौरान हाँ जसवीर जी जी बताइए जी, इस एनकाउंटर के बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया कल शाम को। और इसी दौरान जो वहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस जब वहां पर पहुंचे, नौगाम एरिया है ये, अनंतनाग जिले में पड़ता है, तो वहां पर उन्होंने फायरिंग की सिक्योरिटी फोर्स पर और जवाबी फायरिंग के बाद एनकाउंटर हुआ। और इनिशियल फायरिंग जो हुई तो उसमें जो 3 सेना के जवान थे वो घायल हो गए और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिनको बाद में श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। और वहां पर जो पंजाब तरनतारन के जसबीर सिपाही जसबीर थे, तो वो वहां पर जख्मों की ताब दिलाकर चल बसे। और जिसके बाद जो कॉर्डन है उसको बहुत इंटेंसिफाई किया गया और मजीद जो आर्मी है उसको जो है दायरा बढ़ा दिया गया। और उसके बाद जो रात देर गए तक ये एनकाउंटर जारी रहा और एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को फिलहाल मार गिराया गया है। और तीनों मिलिटेंटों की पहचान की गई है, जिसमें से 2 स्थानीय निवासी हैं और एक जो है वो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और तीनों मिलिटेंटों की लाशें जो है वो अभी रिट्रीव हुई है और
अभी जो इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो जारी है और इस बीच जो माटियर जसवीर थे उनका जो शव है वो यहाँ पर 2 सेक्टर RR में लाया गया है और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो कोर कमांडर है सेना के वो आने वाले हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जी शुक्रिया मुदस्सर पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ एनकाउंटर होया है जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੈਸ਼ ਦੇ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੰਗਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैडम ये जरा आदमी सीगा 36 ईयर ओल्ड है स्पेन तो परसिया सीगा जी। ये 4 दसंबर ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर देता सी ताकि ये आगे ना फैले। जो शख्स ओमिक्रॉन दी पुष्टि हुई है सर, जिस शख्स दे विच उस दी रिपोर्ट भी हुण नेगेटिव आ गई है। हाँ जी मैडम, उसकी भी नेगेटिव आ गई। उन 2 बारी असीं टेस्ट किया सी, 2 बारी नेगेटिव आ गया। वो हुण घर जा चुका है। मैडम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों असिम्प्टोमैटिक सीगे, तिन्हां नूं कोई सिम्पटम्स नहीं आए एंड बिल्कुल स्टेबल सीगे। बट प्रिकॉशनरी असीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ एडमिट कर लिता सी हॉस्पिटल से ताकि ये अगे ना फैले एंड प्लस इन्हां दी वधिया तरीके नाल देखभाल कर सकीए। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 12 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 263 ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 252 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 961 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 320 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿਲ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਮਨਵੀਰ ਸੋਬਤੀ, RS ਚੀਮਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਧਰੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ਹਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ शायद अगली कोई डेट पे, लेकिन फिलहाल जब तक कुछ सामने नहीं आता कहना ठीक नहीं होएगा। और क्योंकि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया वालों मुकुल रोहतगी ने पेश होना है ते पंजाब सरकार वालों पी चिदंबरम ने पेश होना, लेकिन ये दो वड्डे एडवोकेट नहीं है। लेकिन बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के दूजे एडवोकेट जिहड़ी हैगी लीगल टीम RS चीमा सीनियर एडवोकेट ने दमनवीर सोबती ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।